Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع أولاد إسعاف في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله، وجميع ذرية سيدنا حسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سعير الحضرمي، والشيخ نووي بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ، وأصولهم وفروعهم، وإلى روح الشيخ محمد ياسين الفدني، شيخ وكي حجي محمد خليل بنكلان، وكي حجي هاشم مشعري، وكي حجي بشري سنسوري، وكي حجي عبد الله فقيه لنجيتان، وكي حجي محمد فاروق، وكي حجي محمد أرواني، وكي حجي أحمد بشير، وأصولهم وفروعهم، وإلى روح الوالد حجي سفيان بن ديدة حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصني بن قرو حجي الياس، وجدي دة حجي سليمان بن قريش، وأصولهم وفروعهم، وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam ini
malam yang ke-6 di bulan Dzulqa'dah. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang kita cintai, Majlis Nurul Fata, dengan niat untuk mencari ilmu agama. Setelah 2 bulan lebih kita libur, ya. Alhamdulillah, Nurul Fata termasuk yang lumayan cepat pembukaannya, karena ada sebagian majlis yang akan dibuka baru di bulan Juli, ya. Atau ada nggak yang mau dibuka setelah Idul Adha? Kadang ada juga tuh, bukanya setelah Idul Adha, ya. Kelamaan. Nurul Fata alhamdulillah nggak lama-lama, ya, sebulan setelah Lebaran kita sudah mulai lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari setahun ke belakang dan apa yang akan kita pelajari, ya, di tahun ini senantiasa dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam hadir ke majelis ilmu. Ini rada dikit ini yang laki, perempuan lumayan banyak. Yang laki pada kemana ini? Banyak yang nggak hadir, ya? Ya, si Aji Kemal mana? Aji Kemal nggak ada. Nah, si Diego mana? Diego, ya. Bibong mana? Bibong nggak ada. Bibong, ya. Soleh, Syafa mana? Syafa ada? Hah? Ada. Baik, ya. Kita lanjutkan kajian kita malam ini. Kajian kita adalah kajian fikih. Terakhir kita membahas tentang waktu-waktunya sholat, ya. Karena sholat itu yang wajib ada 5 waktu, maka kemarin kita bahas 5 waktu sholat fardu, dan itu sudah selesai kita bahas, ya. Kemudian sekarang yang mau kita bahas adalah faslun tuhramus shalah allati laisa laha sababun mutaqaddim wala muqarin fi khamsati awqatin. Nih dengerin, ini fasal baru tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Jadi nanti jangan kaget, ada waktu-waktu yang kita nggak boleh ngerjain sholat, tapi tidak semua sholat. Ini paham, ya? Tidak semua sholat, hanya sholat-sholat tertentu saja yang tidak boleh kita kerjakan. Artinya selain sholat yang akan disebutkan boleh, ya. Apa saja sholat yang diharamkan? Tuhramus sholat, diharamkan sholat allati laisa laha sababun mutaqaddim, yang mana sholat ini tidak memiliki sebab yang mendahuluinya. Ada sholat yang sebabnya duluan, ada sholat yang sebabnya berbarengan, ada sholat yang sebabnya belakangan, ada sholat yang nggak punya sebab. Ada berapa jadinya? Ada 4, ya. Sholat itu ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya barengan, ada yang sebabnya belakangan, ada yang nggak punya sebab. Nah, ini dia. Yang haram adalah sholat yang tidak memiliki sebab duluan, juga tidak memiliki sebab berbarengan. Berarti yang haram yang mana tuh? Ayo coba konsentrasi. Tadi ada 4 macam. 4 macam sholat dari segi sebab. Sebabnya duluan, sebabnya berbarengan, sebabnya belakangan, tidak punya sebab. Yang haram sholat yang tidak memiliki sebab duluan atau sebab berbarengan. Berarti mana yang haram? Yang haram yang mana? Nih yang sisanya nih, yang sebabnya belakangan atau nggak punya sebab. Kan dikatakan yang haram itu yang tidak punya sebab duluan. Oh berarti kalau punya sebab duluan nggak haram. Yang tidak punya, berarti kalau punya haram nggak? Nggak haram. Ini bahasanya musannif begitu. Diharamkan sholat yang tidak punya sebab duluan. Berarti kalau punya sebab duluan haram nggak? Nggak haram, ya. Dilarang masuk bagi orang yang belum bayar iuran. Yang udah bayar haram nggak? Dilarang nggak? Nggak dilarang. Paham maksudnya nih? Ya. Diharamkan sholat yang mana sholat ini tidak punya sebab duluan. Oh berarti kalau punya sebab duluan nggak haram.
dan tidak punya sebab berbarengan. Oh, berarti kalau punya sebab berbarengan tidak haram. Paham ya? Berarti yang haram yang mana Ustaz? Yang 3 dan 4, yang sebabnya belakangan atau tidak punya sebab. Jelas sampai sini? Ya, paham ya? Misalnya gini. Ya. Tidak boleh yang masuk sekolah, yang bisa diterima sekolah itu, ya. Misalnya yang sudah bayar uang pangkal, ya. Kemudian udah bayar SPP bulan pertama, kemudian sudah beli baju seragam, kemudian sudah beli buku paket. Paham nih? Ya. Ini 4 persyaratan, ya. Nah, tapi ada keringanan. Kata kepala sekolah, ya udah, yang penting udah bisa mulai sekolah, yang penting udah bayar uang pangkal sama udah beli seragam. Berarti yang udah bayar uang pangkal boleh nggak sekolah? Boleh. Ya, yang udah beli seragam boleh nggak sekolah? Boleh. Yang nggak boleh yang mana? Yang belum bayar bulanan, 1 bulan pertama sama belum beli buku. Paham kira-kira nih? Nah, sama seperti itu tadi. Ya, sekarang kita bahas nih. Ustadz, contohnya apa sholat yang sebabnya duluan? Contohnya, yang pertama sholat yang punya waktu, ya, waktunya sudah tertentu dan sudah masuk. Misalnya sholat qadha. Sholat qadha. Ente tadi isya ketiduran, ya, isya ketiduran, di malam ini kita ketiduran isya, belum sholat isya, bangun udah subuh. Paham ya? Ente mau sholat isya dulu, udah komat, saya sholat subuh dulu dah. Nah, nanti di sini termasuk waktu yang haram setelah sholat subuh, mengerjakan sholat setelah sholat subuh. Pertanyaan kita, lalu saya boleh nggak qadha isya setelah sholat subuh? Lihat, isya ini termasuk apa? Isya ini termasuk sholat yang sebabnya duluan. Apa sebabnya isya? Sudah masuk waktu, dan waktunya bahkan bukan sudah masuk, sudah lewat. Berarti dia punya sebab duluan. Kalau punya sebab duluan diharamkan nggak? Nggak. Berarti habis sholat subuh boleh nggak qadha sholat isya? Boleh. Paham? Contoh lagi, qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu kan dia punya waktu khusus. Masuk waktu subuh, masuk waktu qobliyah, dan masuk waktu sholat subuh. Ente mau qobliyah, imam udah muadzin udah qomat. Waduh, Ustaz, saya belum qobliyah tapi udah qomat, gimana? Sholat subuh apa sholat qobliyah? Sholat subuh. Habis sholat subuh, boleh nggak saya qobliyah? Boleh. Kenapa boleh? Karena qobliyah punya sebab duluan, yaitu masuk waktunya sudah masuk. Paham sampai sini? Ya. Contoh lagi, dan Nabi pernah termasuk yang diharamkan sholat setelah sholat asyar. Nabi itu pernah setelah sholat asyar, ya, setelah sholat asyar Nabi sholat 4 rakaat setelah sholat asyar. Padahal ada nggak ba'diyah asyar? Nggak ada. Dan setelah sholat Nabi mengatakan apa? Huma allatani ba'da zuhri. Tadi tuh 4 rakaat yang saya kerjakan dengan 2 salam, itu adalah sholat sunat setelah zuhur. Artinya apa? Nabi tadi nggak sempat ba'diyah zuhur, udah keburu asar. Habis sholat asar Nabi ba'diyah zuhur, sholat qadha. Karena kalau sholat sunnah yang punya waktu khusus, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, ya, itu kalau kita ketinggalan, lupa ngerjain atau nggak sempat ngerjain, maka sunnah di qadha. Paham? Sholat sunnah yang punya waktu khusus, kalau kita tinggalkan sunnah di qadha. Kalau sholat fardu kita tinggalkan sengaja atau nggak sengaja, maka wajib di qadha. Beda ya. Kalau sholat wajib di qadha, sholat sunnah di qadha. Nah, Nabi mengqadha sholat ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Berarti boleh. Kenapa boleh? Karena ba'diyah zuhur punya waktu khusus dan waktunya sudah lewat, itu sebabnya duluan. Yaitu punya waktu. Jelas kira-kira? Jelas. Contoh lagi, perhatiin sini. Ente sholat habis sholat asar, mau itikaf di masjid, nggak pulang.
Paham ya? Udah sholat asar nih, tinggal baca Quran aja sampai maghrib. Ya. Tahu-tahu ketika setelah sholat asar habis wiridan membaca Quran, ente kentut, wudu lagi nggak? Wudu lagi. Dan WC-nya atau tempat wudunya di luar masjid. Paham? Luar masjid. Nah, berarti ente setelah wudu masuk masjid, ada kesunahan apa itu? Sholat sunat apa kalau ente masuk masjid? Tahiyat masjid. Sedangkan ini mau ente kerjakan setelah asar, boleh apa enggak? Kenapa boleh? Karena sebabnya duluan. Apa sebabnya? Masuk masjid. Paham? Ya. Kalau seandainya tempat wudunya masih dalam komplek masjid, ente wudunya batal, terus ente wudu, ya, masuk masjid masuk masjid, berarti ente kalau punya dua kesunahan, sholat sunat tahiyat masjid dan sholat sunat wudu. Ini dua-duanya sebabnya duluan. Maksud sebab duluan gimana sih Ustaz? Ente sholat dulu apa penyebab duluan yang ada? Kalau sholat sunat wudu duluan apa sholat dulu? Wudu dulu, berarti sebabnya duluan atau belakangan? Duluan. Nah, sholat sunat jenis begini boleh dikerjakan habis subuh ataupun habis asar. Paham? Karena punya sebab duluan. Ya. Lalu ada yang sholat sunat sebabnya berbarengan. Ya. Seperti apa sholat sunat gerhana? Sholat sunat gerhana itu menurut sebagian ulama sebabnya berbarengan. Artinya gimana berbarengan? Begitu ente takbir masih terjadi gerhana. Berarti sholatnya berbarengan dengan gerhana. Ini pun boleh dikerjakan, ya, di waktu-waktu yang diharamkan karena tidak termasuk jenis sholat yang diharamkan. Atau sholat sunat istisqa. Ini sebagian ulama mengatakan sebabnya berbarengan. Kenapa? Ketika sholat ente lagi minta hujan karena hujan gak turun-turun. Paham? Ya. Ini dikatakan sebabnya berbarengan. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan sholat sunat gerhana, sholat sunat istisqa sebabnya duluan, bukan berbarengan. Kenapa? Ya kan gerhana dulu baru sholat. Kan nggak hujan dulu baru minta hujan. Ya, cuma menurut sebagian ulama enggak. Ya berbarengan. Kenapa berbarengan? Karena begitu ente takbir masih terjadi gerhana. Begitu ente takbir masih belum turun hujan. Ini cuma cara berbeda cara pembagiannya. Cuma intinya sholat sunat yang gerhana dan istisqa boleh dikerjakan di waktu yang diharamkan. Paham kira-kira? Ada lagi sholat sunat yang sebabnya belakangan. Seperti apa misalnya? Misalnya gini, ente mau sholat sunat safar. Kita kalau ingin safar, mengadakan perjalanan jauh, ya, itu disunahkan sebelum safar sholat sunnah. Dan afdolnya itu di masjid. Jadi kita misalnya Randu mau pulang kampung ke Padang, ya, ke kampung orang tuanya, ya. Naik kapan Du? Naik pesawat Ustaz, ya. Terus berangkat kapan? Berangkat saya habis subuh. Habis subuh. Belum terbit matahari nih. Habis sholat subuh mau berangkat, ya, ke bandara. Nah, boleh nggak Ustaz saya sholat sunat safar? Sholat sunat safar termasuk jenis yang mana ini? Apakah sebabnya duluan, berbarengan, atau belakangan? Belakangan. Kenapa belakangan? Karena sholat sunat duluan baru safar. Berarti safarnya belakangan. Nah, sholat sunat jenis begini nggak boleh habis subuh sama habis asar. Paham kira-kira? Ya. Contoh lagi misalnya sholat sunat qital. Kita kalau mau perang lawan orang kafir, sebelum berangkat perang sholat sunat dulu. Ya. Nah, sholat sunatul qital ini termasuk yang sebabnya duluan, berbarengan atau belakangan? Belakangan. Kenapa belakangan? Karena perangnya belakangan belum, tapi sholat sunat duluan. Paham? Sholat sunat hajat atau sholat sunat istikharah. Ya, Randu ada pilihan. Orang Gang Asem apa orang Mampang ini? Ya. Saya mau nikah, mau ngelamar ini, ya, cincin cuma satu disiapinnya. Kalau dua-duanya, ya. Akhirnya Randu mau istikharah. Mau istikharahnya habis subuh sama atau habis asar, boleh apa enggak? Lihat, sholat sunat istikharah, sholat sunat yang sebabnya duluan atau belakangan?
Ente istikharah mau ngapain Du? Mau ngelamar. Ngelamarnya udah belum? Belum, berarti sebabnya belakangan sholat duluan. Ini nggak boleh habis subuh sama habis asar. Paham kira-kira? Paham ya? Sholatnya nggak boleh Du, cuma ngelamar dua-duanya boleh kalau berani ya, dan kalau mampu. Paham kira-kira? Ada lagi sholat sunat yang keempat, sholat sunat yang nggak punya sebab khusus, nggak punya sebab dan nggak punya waktu khusus. Sholat sunat apa ini Ustadz? Sholat sunat mutlak. Apa itu sholat sunat mutlak? Sholat sunat yang ingin dikerjakan kapan saja. Nah ini, ente misalnya malam-malam nih, saya udah ba'diyah isya Ustadz, terus udah hajat udah, taubat udah, istikharah udah, hajat udah, ya sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud udah. Apalagi saya masih pengen sholat Ustaz. Sholat apa lagi? Ada dah, saya sholat sunat aja. Nah ini namanya sholat sunat mutlak. Nggak ada waktu khusus, nggak ada sebab khusus. Mau sholat aja. Ini boleh. Boleh nggak? Boleh. Berapa rakaat? Minimal 2, maksimal nggak ada batasannya. Ya. Kayak Arul itu tiap malam bisa 100-200 rakaat. Ya. Kita nggak tahu aja. Iya. Iya, pada kagak ya, kita tanya kagak, ya. Itu boleh nggak? Boleh kalau lagi pengen mah, ya. Iseng Ustadz nunggu bola nih, daripada saya main handphone saya sholat aja dah, ya. Berapa rakaat? Tahu dihitung udah 20, 30, 40, boleh nggak? Boleh. Namanya sholat sunat mutlak. Paham kira-kira? Nah, sholat sunat jenis ini sama seperti sebabnya belakangan, nggak boleh dikerjakan habis subuh sama habis asar. Paham kira-kira? Paham ya? Nah sekarang waktu-waktunya nih sekarang. Apa saja waktu yang diharamkan? Yang pertama inda tulu'is syamsi, ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sehingga terangkat matahari tersebut seukuran rumah. Rumah itu tombak, seukuran tombak. Ya dari mulai terbit matahari itu syuruk tuh syuruk itu terbit matahari tuh. Kalau udah jam 5.59, nah itu syuruknya besok tuh jam 5.59. Ini ente nggak boleh sholat istikharah, nggak boleh sholat safar, ya. Sampai kapan Ustaz? Sampai matahari terangkat seukuran tombak. Ini seukuran tombak kurang lebih 15 sampai 10-20 menit setelah matahari terbit. Jadi masuknya waktu sholat duha. Nah, gitu. Faham? Jadi nggak boleh. Ustaz, tapi saya misalnya mau sholat isyraq. Oh, kalau isyraq lain. Sholat isyraq itu dia punya waktu khusus. Apa waktu khususnya? Terbitnya matahari. Emang dia punya waktu khusus. Nggak apa-apa itu. Cuma kalau yang sebabnya nggak ada, saya mau sholat mutlak Ustaz kapan? Jam 6. Oh nggak boleh. Saya mau sholat istikharah. Oh nggak boleh. Ntar dulu. Tunggu masuknya waktu duha. Paham kira-kira? Kalau untuk mengqadha sholat boleh nggak? Sholat fardu boleh. Paham? Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, nggak apa-apa itu. Baik. Yang pertama, sampai sini paham? Paham ya? Yang kedua, indal istiwa, ketika istiwa. Apa istiwa itu? Matahari ada di tengah-tengah langit. Matahari ada di tengah-tengah langit. Biasanya kalau matahari ada di tengah-tengah langit dan daerahnya dataran datar, maka benda nggak akan ada bayangan. Ini benda tiang, matahari tengah-tengah. Ini nggak bakal ada bayangan di sini nggak ada. Pas tengah-tengah. Ini nggak boleh. Ya, fi ghairi yaumil Jumat, selain di hari Jumat. Selain hari Jumat. Artinya kalau hari Jumat boleh. Hatta lagi istiwa boleh. Sampai kapan nggak boleh? Hatta tazula, sampai matahari keluar dari tengah-tengah langit, sampai zawal, artinya sampai masuk waktu zuhur. Dulu sahabat itu mau sholat sunnah, Nabi ngeliat ke langit. Dar dulu belum boleh karena masih istiwa, ya. Mau sholat, mungkin sholat yang diharamkan ini nih, ini sholat yang diharamkan. Begitu begitu Nabi ngomong nggak boleh, nggak lama lebih lihat lagi, udah boleh. Nah berarti dari mulai istiwa sampai zawal itu nggak lama, sebentar, mungkin hanya hitungan menit, nggak lama, ya, nggak lama udah zawal.
Paham ya? Nah itu kalau kita zuhur jam berapa tuh? Jam 11.55 ya, mungkin sekitar istiwa itu 11.54, 11.53 itu zawal istiwa. Ya, begitu sudah zawal masuk waktu zuhur. Jelas? Ya. Taib, tapi kalau hari Jumat bebas, nggak ada larangan. Yang ketiga, indal isfirar, ketika isfiraru syamsi, matahari berubah warna ke kuning-kuningan. Nah, ente lihat kalau habis asar itu matahari warnanya nggak seperti ketika zuhur, mulai rada-rada kuning-kuning oranye. Nah, itu kalau sudah berubah warna seperti itu, maka nggak boleh mengerjakan sholat sunat yang sebabnya belakangan atau nggak punya sebab. Paham? Ya. Sampai kapan ini? Hatta taghruba, sampai matahari terbenam. Adik-adik diam-diam, adik-adik diam-diam. Ya, kalau mau ngobrol di samping sholat itu nggak apa. Ya. Paham kira-kira nih? Misalnya gini, ente belum sholat asar nih, belum sholat asar. Sekitar jam 5 matahari udah kelihatan ada kuning-kuning oranye gitu. Ente mau istikharah, belum sholat asar. Asar dulu, istikharah dulu. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena istikharah sebabnya belakangan. Paham? Ya. Tapi kalau saya mau sholat asar boleh enggak, Ustaz? Ayo. Matahari udah ada kekuning-kuningan nih, jam 5, setengah 6. Ente belum sholat asar, terus ente mau sholat asar, boleh enggak? Hah? Kenapa boleh? Ini belum sholat ya, ya wajib lah. Ya. Kan sholat asar wajib. Kalau sholat asar nggak usah ditanya, itu wajib, harus itu, bukan boleh, wajib sholat. Ya, belum sholat. Ya, ini pertanyaannya kalau bukan sholat wajib. Ya, tadi itu sholat sunnah. Ya, lihat dulu sholat sunnahnya, sholat apa ini? Kalau misalnya ente masuk maghrib, masuk masjid jam 5:04, matahari udah mulai ada kuning oranye gitu, ente mau sholat asar tapi mau tahiyat masjid sama sholat sunat wudu dulu, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena sebabnya duluan. Tapi kalau ente mau sholat sunat hajat, mau istikharah, mau safar, boleh nggak? Nggak boleh. Paham sampai sini? Paham ya? Taib. Kemudian yang keempat, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Habis sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Nah, dari mulai sholat, habis setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbit matahari. Misalnya gini, ntar subuh nih kita sholat nih, habis sholat subuh ente mau sholat istikharah, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, karena istikharah sebabnya belakangan. Nah, sampai kapan Ustaz? Sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, udah boleh belum istikharah? Jawab. Belum boleh. Kenapa belum boleh? Nah, kan harus terangkat seukuran tombak. Jadi nyambung tuh. Habis sholat subuh nggak boleh. Sampai kapan nggak boleh? Sampai matahari terbit. Habis terbit matahari boleh nggak? Nggak boleh. Sampai matahari terangkat seukuran tombak. Paham kira-kira? Paham ya? Ustaz kok dibeda-bedain? Gini, karena yang satu berhubungan dengan waktu, yang satu berhubungan dengan pekerjaan sholat. Paham? Yang satu berhubungan dengan waktu, yang satu berhubungan dengan pekerjaan sholat. Artinya gini, misalnya subuh jam 5, ente belum sholat subuh, belum sholat subuh, terbit jam 6 matahari misalnya, jam 5 subuh, terbit jam 6, ente belum sholat subuh, ente mau sholat istikharah dulu, boleh nggak? Ayo jawab. Yang gede-gede nih, yang kecil sih pada bercanda ada. Subuh jam 5, terbit jam 6, ente belum subuh, mau sholat subuh, antar aja dah, saya mau istikharah dulu, boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Hah? Begitu jawabannya? Karena belum sholat subuh, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ente mau qobliyah dulu, mau istikharah dulu, mau hajat dulu baru sholat subuh, yang penting subuhnya nggak sampai keluar waktu, boleh nggak? Boleh. Ustaz, katanya tadi istikharah sebabnya belakangan. Iya, nggak bolehnya habis sholat subuh. Kalau belum sholat subuh boleh nggak? Boleh. Paham? Paham nggak kira-kira nih? Konsentrasi nih. Haramnya itu setelah sholat subuh. Kalau belum sholat subuh boleh nggak? Boleh. Ente mau sholat
sunat safar sebelum sholat subuh, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ente udah sholat subuh, boleh nggak sholat sunat safar? Nggak boleh. Sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, boleh nggak sholat sunat safar? Hah? Yang kencang, boleh apa enggak? Boleh? Nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Harus terangkat seukuran tombak. Jadi yang satu berhubungan dengan pekerjaan sholat, yang satu haram berhubungan dengan waktu. Paham kira-kira? Paham ya? Ini jangan paham nonton ditanya bingung nih. Yang kelima, ba'da sholatil asar. Setelah mengerjakan sholat asar, ya, hatta taghruba, sampai terbenam matahari. Kalau tadi ketika matahari berwarna kekuning-kuningan, udah mendekati terbenam tuh jam 5-an lah, itu udah mulai berubah warnanya tuh. Kuning, terang, oranye-oranye gitu, ya, sampai hilang, kemerah-merahan hilang. Nah, tadi kan dikatakan haram dikerjakan ketika matahari sudah berwarna kekuning-kuningan. Ya. Sekarang dikatakan haram setelah mengerjakan sholat asar. Pertanyaan, jam 3:30 adzan asar. Ente mau sholat sunat safar, belum sholat asar, boleh nggak? Kenapa boleh? Belum sholat asar, ya, dan matahari belum kekuning-kuningan. Paham? Kalau ente sudah sholat asar, boleh nggak sholat sunat safar? Nggak boleh. Sampai kapan nggak boleh? Sampai terbenam matahari. Paham? Paham ya? 3:30 asar, ente belum sholat asar, sekarang udah jam 5:30, setengah jam lagi udah maghrib. Paham? Matahari udah mulai kekuning-kuningan, boleh nggak sholat sunat safar? Hah? Boleh? Sama jawabannya? Mamdu bilang boleh. Adnan, kok kayak bingung ini? Ayo konsentrasi nih. Ini setiap hari kita ngalamin ini. Jangan sampai ntar anak majelis tanya kagak paham. Ingat, ana ulangin nih. Yang haram waktunya ketika matahari berwarna kekuning-kuningan. Ya, ini nggak ada hubungan sama sholat. Udah asar apa belum terserah. Pokoknya matahari udah kekuning-kuningan sampai terbenam, ente nggak boleh sholat sunat yang sebabnya belakangan atau nggak punya sebab. Paham? Tadi lagi ada kalimat haram juga setelah mengerjakan sholat asar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Pertanyaan anak tadi, kalau sekarang asar jam 3:30, ente tahu-tahu 3:30 udah masuk waktu asar, mau sholat sunat safar karena mau perjalanan jauh, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena belum sholat asar. Oke, ya. Sekarang jam 5:30, matahari udah kekuning-kuningan, ente mau sholat safar tapi belum sholat asar, belum. Boleh nggak ente sholat sunat safar? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena belum sholat asar. Hah? Karena matahari udah kekuning-kuningan. Faham maksudnya nih? Ya, pakai logika. Nanti udah gede, kalau anak bocah sih mungkin bingung deh. Ente kan bisa mikir nih. Kalau masih belum bisa mikir, nggak usah nikah dulu, jangan nikah dulu. Lagi ini aja kagak paham, ya. Enggak gimana ngurusin perempuan anak orang, ya. Ada ulang lagi sekarang. Haram mengerjakan sholat, ya, setelah terbit matahari sampai terangkat seukuran tombak. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, haram mengerjakan sholat setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbit matahari. Pertanyaan, subuh jam 5, ente mau safar, belum sholat subuh, ente sholat sunat safar, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena belum sholat subuh. Oke. Sekarang udah terbit matahari jam 6, ente udah sholat subuh nih, udah ya. Ente udah sholat subuh, udah terbit matahari, ente mau safar, boleh nggak ente sholat sunat safar? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kata matahari itu udah terbit dan belum terangkat seukuran tombak. Itu kalau ente sudah sholat subuh. Pertanyaan ketiga, ente udah sholat subuh, ente belum sholat subuh, matahari udah terbit, berarti ente kodok nih, siangan. Terus sebelum sholat subuh
matahari udah terbit, ente mau sholat sunat safar sebelum sholat subuh, boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh? Wah, kayak beda. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena matahari udah terbit, itu alasannya. Dan belum terangkat seukuran tong. Paham kira-kira? Nah, boleh dah nikah dah, boleh ya. Oh, gitu dong, kagak paham. Sedikah. Paham sampai sini ya? Nah, ini semua berlaku selain di Haramul Makkah. Ya. Bi harami Makkatil masjid au ghairi. Kalau di Mekah enggak ada waktu yang diharamkan. Khusus Mekah saja. Madinah enggak seperti Mekah. Kalau Mekah mau habis subuh, mau habis asar boleh. Ya, ini mazhab kita. Paham ya? Karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, kata Nabi, ya bani abdi manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Hai keturunan Abdi Manaf, ini orang-orang Mekah nih, janganlah kalian melarang seseorang yang tawaf di Baitullah ini dan sholat kapan saja dia kehendaki, baik di malam ataupun di siang hari. Jadi kalau Mekah khusus bebas, nggak ada harangan sama sekali. Faham kira-kira? Ini mazhab kita. Cuma mazhab Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah sama aja, podo wae. Mau Mekah mau bukan, pokoknya nggak boleh. Gitu. Makanya ulama kita sebagian kalau jenazah itu disolatkan di sore hari, sebagian mintanya gini, udah sholat jenazah dulu baru sholat asar. Gitu. Jenazahnya duluan baru sholat asar. Ya, tapi ada juga ulama yang bilang udah nggak apa-apa asar dulu baru sholat jenazah. Ini maksudnya gimana Ustaz? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kalau yang asar dulu lalu sholat jenazah, boleh nggak sholat jenazah? Boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah termasuk sholat yang sebabnya duluan. Jenazahnya udah ada, baru kita sholat. Jadi boleh nggak? Boleh, nggak masalah sebabnya duluan. Ya, cuma yang bilang udah sholat jenazah dulu dah baru sholat asar. Ini apa alasannya? Karena menurut mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, Hanafi, beliau mengharamkan semua sholat habis asar sama habis subuh. Hatta sholat jenazah nggak boleh. Nah, supaya kita keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat antar ulama, antar mazhab, supaya sholat jenazahnya sah menurut semua ulama, mendingan sholat jenazah dulu baru sholat asar. Jadi dua-duanya punya alasan. Jadi kalau ada kiai yang nyuruhnya asar dulu, ya kiai. Jenazah dulu, ya kiai. Udah gitu aja, ada dalilnya semuanya. Nggak usah main salah-salahan. Paham? Yang salah tuh yang nggak ngerti. Kok gitu ya? Kok beda-beda ya Ustadz Hafid sama Ustadz Adnan, kok beda-beda ini? Kenapa beda? Karena masing-masing mengambil dalilnya masing-masing. Paham? Ya. Kalau orang berilmu mah nggak bingung, santai aja. Ya. Nggak kayak orang awam, ada aneh dikit langsung rame. Ini aliran apa ini? Aliran apa? Aliran apa? Ya. Minum dulu aus. Aus ya, ngajarin orang biar bisa nikah tuh aus. Ya. Paham ya? Soalnya paham boleh? Ada paham, berarti boleh ya. Tergantung Safa kapan maunya, gitu aja udah. Ya. Safa, paham nggak Safa? Ada Safa nggak? Ya. Faslun. Nah, ini fasal baru. Saktatus shalah sittatun. Saktat ya. Saktah itu bentuk mufradnya saktatani, saktat. Ya. Berhenti tempat-tempat berhenti dalam sholat sittatun ada 6. Jadi dalam sholat itu gini, sholat itu kan sebenarnya nggak ada diem. Jadi sholat jangan bengong, ya. Tapi ada waktu-waktu kita dianjurkan saktat, diem, berhenti, ya. Tapi berhenti juga nggak lama-lama, cuma seukuran baca subhanallah, ya. Ada 6 waktu berhenti dalam sholat. Wa kulluha latifah, berhentinya sebentar aja, seukuran subhanallah, ya. Kecuali ada yang beda, ntar ada yang beda. Baik, jelas nih adik-adik, diam ya. Yang pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Ya.
antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Ya. Ini sunnah sebelum doa iftitah kita sunnah diem dulu. Jadi kan sholat gini, ya, Allahu Akbar. Taruh. Habis itu ngapain kita? Baca doa iftitah kan? Nah, sebelum baca doa iftitah, setelah takbiratul ihram, diam dulu. Allahu Akbar. Diam. Subhanallah. Tapi enggak usah baca. Namanya diam enggak usah baca. Cuma diamnya itu seukuran subhanallah. Jadi dalam hati itu subhanallah. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai selesai. Paham? Ya. Ini ada yang menyebut doaul iftitah, ada yang menyebut doaul istiftah. Sama aja diri juga, ya. Ini enggak usah bingung. Ustaz, doa iftitah itu yang ini, iya. Kalau istiftah ini juga, ya, sama juga. Cuma sebagian ulama cara nyebutnya, cara namanya beda-beda aja, ya. Baik. Kemudian yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Antara doa iftitah, arti antara doa iftitah setelah selesai doa iftitah dan membaca ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti kan gini, akhir dari iftitah wa ana minal muslimin. Habis itu kan kita baca Fatihah. Sebelum Fatihah kan sunnah baca ta'awudz. Nah, wa ana minal muslimin. Diam dulu. Syukuran subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham? Jadi antara akhir iftitah dengan ta'awudz berhenti syukuran subhanallah. Ini yang kedua. Paham sampai sini? Nah. Yang ketiga, wa bainal fatihati wat ta'awudz. Ini sebenarnya kalau menurut saya gitu, enaknya wa bainat ta'awudz wal fatihah gitu, ya. Ini cuma musannif bahasa gitu. Antara Fatihah dengan ta'awudz. Ya. Jadi setelah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan mau baca bismillah, itu diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hati subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah diam. Paham kira-kira? Jadi untuk memulai baca basmalah atau baca suratul Fatihah setelah ta'awudz sunnah diam dulu. Nah, ada berapa kali diam tuh? 3 kali. Setelah takbiratul ihram, ya. Setelah selesai doa iftitah. Yang ketiga setelah ta'awudz. Yang keempat, wa baina akhiril Fatihah wa amin. Dan antara akhir surat Fatihah dan amin. Waladdallin. Subhanallah. Amin. Gitu. Makanya makmum itu kalau aminnya itu sabar dulu dikit, ya. Ini kadang belum nyampe dolin udah amin. Jangan, sunnahnya itu biar imam ambil saktah dulu. Waladdallin. Imam subhanallah. Atau bahkan imam disunahkan baca rabbighfirli wali walidayya. Dan kita juga sunnahnya begitu. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Jadi ada saktahnya. Jangan nyambung. Kalau nyambung Ustaz, ya ada pahalanya cuma enggak sempurna. Paham kira-kira nih? Ini disunahkan baik sendirian jadi imam ataupun jadi makmum. Paham? Ya. Dan amin itu udah pernah belum dijelasin? Ada berapa lughah? Di sini amin ada 4 lughah, 4 bahasa. Ya. Cara mengucapkan amin yang paling afshah, ya, bil mad wa takhfifil mim. Amin. Hamzahnya panjang, mimnya enggak ada tasydid. Amin. Ini bahasa yang paling fasih. Ya, cara mengucapkan amin. Yang kedua bil qasri, dibaca pendek. Hamzahnya pendek, kemudian mimnya juga pendek. Ya. Amin gitu ya. Amin ya. Itu juga boleh. Ya. Yang ketiga bil imalah ma'al mad. Baca hamzahnya imalah
miring, imala itu miring. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Berarti amin, amin. Nah itu boleh juga. Itu kalau di Nasrani orang-orang gereja amin gitu, orang-orang negeri amin. Ya. Yang keempat cara bacanya bitasydidil mim. Ya. Bitasydidil mim ini tapi kalau baca begini artinya beda dan bisa membatalkan sholat. Amin. Ini kalau amin beda artinya sama 3 yang sebelumnya. Kalau amin atau amin atau amin, ini artinya istajib lana, kabulkanlah wahai Tuhan kami. Itu artinya sama. Cuma kalau nanti bacanya amin, itu artinya qasidina ilaika, kami menuju kepadamu. Jadi artinya beda. Kalau artinya begini berarti sholat nanti batal. Jadi hati-hati, nggak usah gaya-gaya kalau amin, nggak usah amin, nggak ada tasyid yang ada. Walaupun dari segi bahasa ada bahasa begitu, cuma itu beda arti. Paham kira-kira? Ya. Kemudian yang kelima, wa baina amin was surah, antara selesai baca amin dan memulai baca surah. Amin. Diam dulu. Habis itu bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ini kalau sholat sendirian. Kalau jadi imam, disunnahkan bagi imam memanjangkan saktah antara amin dengan surah seukuran makmum baca Fatihah. Saya misalnya jadi imam, antum makmum semuanya. Nah begitu saya waladdallin, nanti semua kan amin. Habis itu nanti ngapain? Kan baca Fatihah. Ana disunahkan saktah. Saktanya berapa lama ini? Saktanya seukuran makmum selesai baca Fatihah. Nah Ustadz, kalau dia imamnya disuruh diam seukuran makmum baca Fatihah, dia bengong apa ngapain? Ya. Disunahkan bagi imam menyibukkan diri dengan cara membaca surat atau membaca doa sirron, pelan-pelan. Nah, misalnya imam lagi baca Fatihah nih, dia baca aja. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal. Baca apa? Doa aja. Doa khususnya doa yang ada di Al-Qur'an. Kalau bisa, kalau enggak doa apa aja boleh. Seukuran berapa lama? Sampai makmum selesai baca Fatihah. Paham sampai sini? Dan ini banyak imam yang meninggalkan. Ya. Banyak imam yang meninggalkan. Jelas ya? Baik. Kemudian wa baina surah war ruku', antara baca surah dan ruku'. Ya. Jadi setelah misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, kan mau ruku' tuh jangan langsung kufuwan ahad Allahu akbar, jangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, subhanallah, Allahu akbar. Ada saktanya, ada jedanya. Paham kira-kira? Jadi ada berapa berhenti itu? Ada 6. Ya, praktekin benar-benar tuh. Kalau ente praktekin, maka ente dapat sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini juga perlu diperhatikan kalau yang jadi imam seperti Adnan. Itu ada surat-surat yang disunnahkan. Kalau sholat subuh di hari Jumat, rakaat pertama Adnan disunnahkan baca Alif Lam Mim Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil kitabil la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara. Itu bacaan 30 ayat sampai akhir baca ya. Paling besok enggak dipanggil lagi jadi imam ya. Rakaat kedua Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Ini kalau di Masjid Nurul Yakin dipraktekkan tuh sampai sekarang. Ini rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua hal ata 'alal insan ya. Baik. Kemudian kalau seandainya kalau sholat Jumatnya itu subuhnya ya.
Kalau sholat Jumatnya baca apa? Baca rakaat pertama ya, yang paling afdal al-jumu'ah. Ya. Rakaat kedua al-munafiqun. Ya. Kalau nggak hafal atau takut kelamaan, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah. Paham? Ini sama dengan Isya malam Jumat. Sama surahnya. Ya, jadi Isya malam Jumat sunnahnya al-jumu'ah dengan al-munafiqun atau al-a'la dengan al-ghasyiyah, begitupun subuh hari Jumat. Begitupun sholat Jumat. Tapi kalau subuhnya rakaat pertama alif lam mim sajadah, rakaat kedua al-insan. Paham? Sampai sini jelas? Ya. Begitu juga kalau sholat maghrib malam Jumat. Sholat maghrib malam Jumat. Ya. Ini rakaat pertama baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua baca surah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ini maghrib ya. Maghribnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, isya'nya Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun. Paham? Ya. Baik. Kemudian ini apa ya? Suara dari mana? Nah itu dulu dah, sementara itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ayo. Nggak ada. Baik, kemudian faslun al-arkan allati talzamu fiha tuma'nina arba'atun. Jam berapa ini? Ini sih gampang nih, baca cepat nih. Faslun al-arkan, rukun-rukun allati yang talzamu wajib fiha pada rukun tersebut at-tuma'nina, adanya tuma'nina, arba'atun, ada 4. Rukun yang wajib tuma'nina ada 4. Apa itu tuma'nina? Sukunun bainal harakatain biqadri subhanallah. Diam antara dua gerakan seukuran subhanallah, itu namanya tuma'nina. Kapan itu? Yang pertama ar-ruku'. Ruku harus tuma'nina. Kita habis diri nih, Allahu Akbar, minimal begini nih seukuran subhanallah. Gak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak boleh gitu. Ya, kayak yang sholat di mana itu di Jawa Timur tuh. Ya, tahu itu bagaimana itu. Ya. Harus Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian wal i'tidal, sami'allahu liman hamidah, subhanallah. Kemudian was sujud, Allahu Akbar, subhanallah. Wal julus baina sajdataini, duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, subhanallah. Ini minimal. Cuma bukan berarti udah segitu aja Ustaz. Ya boleh, tapi ente enggak dapat sunahnya. Kan sunahnya Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu bil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kan sunahnya begitu. Itu yang afdal begitu. Tapi kalau misalnya ente buru-buru banget, ya, Allahu Akbar, subhanallah, Allah liman hamidah, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Boleh enggak? Sah enggak? Sah. Yang penting udah tuma'nina. Cuma sunahnya ketinggalan gitu aja. Ya, pahalanya enggak sempurna. Apa itu tuma'nina? At-tuma'nina tuh yang dimaksud tuma'nina hiya yaitu sukunun ba'da harakatin. Berhenti atau diam setelah gerakan. Diam setelah bergerak, bihaitsu yastaqiru, sekiranya yastaqiru tenang atau diem. Apa yang diam atau tenang? Kullu udwin, semua anggota tubuh, mahallahu pada tempatnya, biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Jadi benar-benar diam ya. Semua anggota badan diam. Jadi gini praktek ya. Habis baca surah ya, Allahu Akbar, diam beneran nih. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi diam semua tuh badan. Ya, jangan ente enggak ada diamnya nih. Ada orang saat kayak yang di Jember kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ini mana diamnya? Semua bergerak terus tuh. Tapi kalau tumanina tuh diam. Allahu Akbar. Diam. Sambil baca kalau bisa tuh. Subhanarabbiyal azim. Sami Allah. Diam. Diam ya, tenang. Ya. Ada orang sholat berusaha diam. Ya. Ayo gini-gini. Ya. Atau tangannya ya Sami Allah liman hamidah. Gini ngapain? Bisa batal sholatnya. 3 gerakan betul-betul batal enggak? Ya. Jadi sholat tenang dia. Sahabat tuh kalau sholat, kata para ulama menggambarkan tenangnya sholat para sahabat, sampai burung bertengger di pala tuh bisa, karena dipikir bukan orang, saking diamnya sampai tenang gitu. Diam gitu. Ya. Paham kira-kira nih? Paham ya? Jadi 4 rukun ini, ruku, i'tidal, apalagi sujud, duduk antara 2 sujud harus duduk ini. Sendiri paham? Paham ya? Kemudian faslun asbabus sujud sahwi arba'atun, ini kita bahas nanti di kajian berikutnya. Sebab-sebab sujud sahwi. Nah, ini sering kejadian. Sujud yang disunnahkan apabila kita mengerjakan kesalahan dalam sholat. Ada pertanyaan sesuai tema atau dua tema, silakan. Kalau enggak kita tutup. Gimana, cukup? Cukup ya? Ada yang ulang tahun? Oh ada, siapa? Adnan, kapan? Udah lama, Januari 17 Mei. Nanti Mei juga. Oh sekarang udah Juni, sebulan. Udah basi. Siapa? Randu ulang tahun? Lamaran. Ya, baca Fatihah. Yang pertama saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang kita pelajari kita pahami dan bisa kita amalkan dalam ibadah sholat kita. Ya, akhir sakit. Dan juga mudah-mudahan yang ulang tahun walaupun udah basi sebulan ya, Adnan kita doain biar punya umur sehat walafiat, ya dijadikan umurnya makin berkah, ilmunya berkah, segala yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang manfaat buat orang banyak. Dan juga Randu yang melamaran mudah-mudahan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soleh juga ini kita doain ya, biar yang ditunggu-tunggu nggak lama-lama ya, biar ada jawaban jelas kapan maunya gitu ya. Kalau kelamaan cari yang lain lah ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam majlis Nurul Fatah sampai kita berharap meninggal sebagai para pencari ilmu, dikumpulkan dengan para syuhada di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi